So, greetings and a warm welcome to all the dignitaries present here. I'm Sreushi from Planet, serving as the allocated session assistant to ensure a seamless experience. Planet stands as India's most relied upon digital platform, offering a multitude of enriching services exclusively for the doctors. It is with great pride that Planet serves as the digital partner for this event hosted by the General Practitioners Association Kerala. And the focus of today's session is new insulin options in primary care, what every GP should know. So let's begin today's session, for which I'd like to invite Dr. Vishnu Radhakrishnan sir to take over. So over to you, sir. You can proceed now with your talk. Okay, hope I am visible. The slides are not. Okay. So, dear friends, today we will be discussing about new generation insulins. So these are the important insulins which shape the future of diabetes management. So we have, I'll be discussing in this today's session. I'll be discussing three kinds of insulin. That is insulin Rysodec, which is actually a combination of ultra long acting insulin degludec 70% and insulin aspart 30%, and Tresiba, that is insulin degludec alone, which is an ultra long acting insulin, and Fias, which is a fast acting aspart insulin. So it's an ultra fast acting insulin. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇൻസുലിനുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. റൈസോഡെക് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സ്പീഡിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻസുലിൻ, അതുപോലെ ലോങ്കർ ആക്ടിങ് ഇൻസുലിൻ, അതിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ട്രെസ്ബ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഗ്ലൂഡെക് ഇൻസുലിൻ ആണ്. അത് അൾട്രാ ലോങ്കർ ആക്ടിങ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഹാഫ് അല്ലെ അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 42 മണിക്കൂറോളം വരും. നേരെ മറിച്ച് ഫിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന് തൊട്ട് മുന്നേറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അൾട്രാ റാപ്പിഡ് ആക്ടിങ് ഇൻസുലിൻ ആണ്. അപ്പം ഹൗ യൂസ്ഫുൾ ഇറ്റ് ഈസ്, അതാണ് നമ്മൾ we are going to discuss in this session. So, what is the current status of type 2 diabetes in India? So, 8 out of 10 have uncontrolled glycemia. So, we are at a disadvantage of treating patients with uncontrolled blood sugars, and 2% high average HbA1c levels. That is something which is observed among Indian patients. And insulin initiated after a mean diabetes duration of 8.8 years. That is another important thing, because we often find it difficult to initiate insulin for our patients itself. അപ്പോൾ ജി പിയിലായാലും നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കുകളിലായാലും ആശുപത്രികളിലായാലും കാണുന്ന പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ തുടങ്ങാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഡു ഹാവ് എ സ്റ്റിഗ്മ. അവർക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻസിന് പേടിയാണ്, അവർക്ക് ഇത് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് പേടിയാണ്, പലതരം ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഇൻസുലിൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ലോങ് ഇൻസുലിൻ എടുക്കേണ്ടി വരുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമോ, ഡയറ്റും അതുപോലെ എക്സസൈസിനോടൊപ്പം ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ, ഇൻസുലിനാണോ മരുന്നാണോ കൂടുതൽ നല്ലത്, അങ്ങനെ പല ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഓൺലി 3 out of 10 are being managed with insulin. So that's a sad state of affairs, where we could initiate insulin only in 3 patients out of total 10 patients who actually require insulin. So in today's session, I'll be discussing about the conventional insulins and the challenges that we face while using those insulins, and new generational co-formulation insulin, which is nothing but Rysodec. Rysodec എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഗ്ലൂഡെക്കും ആസ്പാർട്ടും കൂടി ചേർന്നുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ co-formulation, unlike the usual premix insulin that we use. From നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രീമിക്സ് ഇൻസുലിനുകൾ, ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാം, ഹ്യൂമൻ മിക്സ്ചർ 30-70. അതിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോർമുലേഷൻ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ന്യൂ ജനറേഷണൽ ബേസിൽ ഇൻസുലിൻ, ട്രസിബ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂ ജനറേഷണൽ ബേസിൽ ഇൻസുലിൻ, വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡെഗ്ലൂഡെക്, അത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ന്യൂ ജനറേഷണൽ ബോലസ് ഇൻസുലിനായ ഫിയാസ്, ഫാസ്റ്റർ ആക്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പാർട്ട്, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുക, ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്യുക, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് ആർ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് കൺവെൻഷണൽ ഇൻസുലിൻസ്? They do have variable absorption, high risk of hypoglycemia. നമുക്കറിയാം, ലാൻഡസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ റിസ്ക് ഓഫ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ ഇസ് പ്രിറ്റി ഹൈ. അപ്പോൾ ലോങ് ആക്ടിങ് ഇൻസുലിനുകൾ സാധാരണ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എന്താണ് ബേസൽ ഇൻസുലിനുകളായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ? ഒന്ന് NPH ഇൻസുലിൻ ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഗ്ലാർജിൻ, ഇൻസുലിൻ ഗ്ലാർജിൻ വന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ് കോമൺ. ഇപ്പോൾ ലാൻഡസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ബാസുജിൻ, ലാൻഡസ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബാസഗ്ലാർ, നൊബഗ്ലർ, ഈ ഇവരൊക്കെ ബ്രാൻഡ് നെയിമുകളിൽ വരുന്ന ലാൻഡസ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ റിസ്ക് കുറച്ചുകൂടി കുറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ ലെവീമർ, ഡെറ്റീമർ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിലേക്ക്, ഡെറ്റീമർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസുലിനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി ലോങ്ങർ ആക്ടിങ് ആണ്. പിന്നെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഡെഗ്ലൂഡെക്. 42 hours ഒക്കെ 2 days-ഓളം ഡ്യൂറേഷൻ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസുലിനാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ റിസ്ക് ഇസ് കമ്മിങ് ഡൗൺ, ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ ഡോസിങ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി.
സോ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം NPH ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം രാവിലെ വൈകുന്നേരമായിട്ട് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് 9 മണി അല്ലെങ്കിൽ 10 മണി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ലാൻഡസ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാർജിനാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ 9 മണി 10 മണി. നമുക്ക് ആ ഒരു പേഷ്യന്റിനോട് അത് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ബീങ് ഇൻ ദ അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദി ടേബിൾ. പേഷ്യന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ടൈം പീസ് വെച്ച് നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്ത് വെക്കണം. They do have slower onset, less predictable action, rigid dosing schedule, and uh, and variable absorption may result in a pronounced peak. NPH ഇൻസുലിൻ നമുക്കറിയാം ഒരു പീക്ക് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഷുഗർ കുറഞ്ഞു വരാം. പീക്ക്ലെസ് ഇൻസുലിൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഗ്ലാർജിനെ പറയുന്നത്, എന്നാലും ഒരു സൈലന്റ് പീക്ക് അതിനുണ്ട്, അവിടെയും ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ റിസ്ക് ഉണ്ട്. അപ്പം more dose is required and more adjustment is required for the patient for. So new generation co-formulation insulin. So conventional premix insulin, അതായത് ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ 3070ന്റെ ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ 3070, അതായത് നമുക്കറിയാം 30 എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ആക്ടിങ് ഇൻസുലിനും 17 എന്ന് പറയുന്നത് 30 എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ആക്ടിങ് NPH ഇൻസുലിനാണ് അതിലുള്ളത്. അത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം അവരുടെ വേരിയബിലിറ്റി ഇൻ ഗ്ലൈസീമിക് കൺട്രോൾ, ദാറ്റ്സ് അനദർ ഇഷ്യൂ. സോ അതിന്റെ പീക്ക് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷുഗർ ആ സമയത്ത് കുറയ്ക്കാനും ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയന്റെ റിസ്ക് ഉണ്ട്. ഇൻകംപ്ലീറ്റ് 24-hour ബേസൽ കവറേജ്. ഇപ്പൊ 2 തവണ നമ്മൾ NPH ഹ്യൂമൻ മിക്സ്ചേർഡ് ഇൻസുലിൻ കൊടുക്കുക, അതിൽ പ്രീമിക്സ് ഇൻസുലിൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനിടയിലുള്ള ഒരു സമയത്ത് വേണ്ടത്ര ബേസൽ ഇൻസുലിൻ കിട്ടാത്തൊരു സമയമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ബേസൽ ഷുഗർ ലെവൽസ് കൂടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. നീഡ് ഫോർ സസ്പെൻഷൻ, നമുക്കത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക, റോൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ പ്രീമിക്സ് ഇൻസുലിൻ. അതും പല പേഷ്യൻസിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഷോൾഡർ എഫക്ട്. ഷോൾഡർ എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസുലിന്റെ ഷുഗർ കുറയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് പീക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് താഴ്ന്നു വരുമ്പോൾ അത് താഴ്ന്ന് ഷോൾഡർ കുറെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം അതിന്റെ ആക്ഷൻ, എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്ടിങ് ഇൻസുലിൻ ലോങ് ആക്ടിങ് ഇൻസുലിനും കോമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലേറ്റ് ഓൺസെറ്റ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയാസ് വളരെ കോമൺ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രീമിക്സ് ഇൻസുലിന് പകരം ഒരു ക്രോ സസ്പെൻഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ വരുന്നത്. സോ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രീമിക്സ് ഇൻസുലിൻ. സോ വി നോ നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ബൈഫേസിക് ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ ആയിരുന്നു. ബൈഫേസിക് ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ 3070 അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ മിക്സ്ചർ 3070 എന്ന് പറയുന്നത് 30% സോല്യൂബിൾ ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ ആണ്, സാധാ ഹ്യൂമൻ ഇൻസുലിൻ ആണ്. 70% NPH ആണ്, കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ബൈഫേസിക് അനലോഗ് ഇൻസുലിൻസ് വന്നു. അതായത് അനലോഗ് ഇൻസുലിൻസിന്റെ 70 to 30%. അത് നമുക്കറിയാം കുറെ ബ്രാൻഡുകൾ ഇപ്പം എന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. കുറെ ബ്രാൻഡ് അനലോഗ് ഇൻസുലിൻസ് തന്നെ റാപ്പിഡും ഇപ്പൊ നോവറാപ്പിഡ് ഒക്കെ എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. നോവറാപ്പിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ്പാർട്ടും അതുപോലെ ഫാസ്റ്റ് ആക്ടിങ് എസ്പാർട്ടും സ്ലോ ആക്ടിങ് എസ്പാർട്ടും ആണ്. ഏറ്റവും പുതിയ അതായത് പുതിയ കോഫോർമുലേഷൻ മെത്തേഡ്. കോഫോർമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും പ്രീമിക്സ് ഇൻസുലിൻ അല്ല, അത് ഓൾറെഡി ഒരു സൊല്യൂഷൻ പോലെ ഉണ്ടാവുക. അതാണ് റൈസോഡെക് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ സൊല്യൂബിൾ പാർട്ട് ഇൻസുലിൻ അസ്പാർട്ടും അതുപോലെ ഇൻസുലിൻ ഡെഗ്ലൂഡെക്കും ആണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓവർ പ്രീമിക്സ് ഇൻസുലിൻസ്? സോ കോഫോർമുലേഷൻ ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം പ്രീമിക്സ് ഇൻസുലിൻസ്. Premix insulin എന്ന് പറയുമ്പോൾ that is a suspension. So you should understand that is the human insulin 3070 അല്ലെങ്കിൽ human mixture 3070. അതാണ് premix insulin. It is a suspension of one biologically active solution with an insoluble biologically inactive precipitate in a fixed ratio combination. അപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വേരിയബിലിറ്റി ഇൻ ഗ്ലൈസീമിക് കൺട്രോൾ. നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റബിൾ അല്ലാതെ ഷുഗർ കൂടാ കുറയാം, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വരാം. അതുപോലെ എ നീഡ് ഫോർ സസ്പെൻഷൻ, ഇൻകംപ്ലീറ്റ് 24-hour ബേസൽ കവറേജ്. നമുക്ക് 2 സമയത്തായി നമ്മൾ കൊടുക്കുമല്ലോ. ഭക്ഷണത്തിന് അരമണിക്കൂർ മുന്നേ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഇൻസുലിനുകൾ കൊടുക്കുക. ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു പീരീഡ്, ഉച്ചയ്ക്ക് ആവുന്ന ഒരു പീരീഡിൽ ബേസൽ കവറേജ് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല, ബേസൽ ഇൻസുലിൻ വേണ്ടത്ര ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. പിന്നെ റീസസ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. എപ്പോഴും ഇൻസുലിൻ പുറത്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കയ്യിലിട്ട് കുറച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റീസസ്പെൻഡ് ചെയ്തെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയാൽ മാത്രമേ അതിന്റെ പരമാവധി ഓരോ തുള്ളികളിലും ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോങ് ആക്ടിങ് ഇൻസുലിനും അതുപോലെ ഷോർട്ട് ആക്ടിങ് ഇൻസുലിനും ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. whereas co-formulation is different. It involves mixing 2 biologically active solutions together in a fixed ratio combination. So degludec and fast-acting aspart, that is insulin aspart, that combination is an example. And the brand name Rysodec ആണ്, നോവോ ആണ് അത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അത് റൈസോഡെക് എങ്ങനെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഇൻസുലിൻ സെക്രീഷൻ മിമിക് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഇസ് നോ ഷോൾഡർ ഇഫക്റ്റ്. അപ്പൊ അതിന് വളരെ പ്രൊലോങ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇഫക്റ്റ് ആ ഇൻസുലിൻ കൊടുക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലേറ്റ് ഓൺസെറ്റ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയാസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. It simplifies the insulin regimen without requiring resuspension and lower the injection burden. Then efficacy of Rysodec.
So we can clearly see this is actually data by Jyotidev Kesadev sir from Trivandrum. So this data has clearly shown that over 1 year, those patients who are treated with Ryzodex, their HbA1c is reduced from 9.5 percentage to 7.7 percentage, which is statistically significant. And the HbA1c is reduced by minus 1.8 percentage in insulin treated patients, and on OAD treated patients, that is, in insulin naive patients, the HbA1c is reduced by 1.7 percentage. So Ryzodex has showed an effective control of HbA1c with overall 1.8 percentage reduction, which is actually a very significant reduction, which is more than the effect of glimepiride and metformin. മെറ്റ്ഫോമിനെക്കാട്ടും ഗ്ലിംപെറൈഡിനെക്കാട്ടും പവർഫുൾ ആയിട്ടൊരു ടൂളാണ് HbA1c റിഡക്ഷനിലത്. So efficacy of Ryzodex, fasting blood glucose level. See, the same study has shown that fasting blood sugar is reduced from 180 to 130 milligram percentage, and postprandial blood sugar is reduced from 266 to 82. It is reduced by 82 milligram percentage. സോ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള FPG റിഡക്ഷൻ ഉണ്ട്, എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഷുഗർ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ എഫക്റ്റീവ് ആയി HbA1c റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Safety of Ryzodex as compared to other drugs. So after the initiation of this drug, നമുക്കറിയാം the events of hypoglycemia has come down drastically. പ്രീമിയസ് ഇൻസുലിനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും റൈസോഡെക്കിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഷോൾഡറിങ് എഫക്റ്റ് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയസ് കുറവാണ്. സിവിയർ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയാസ് വളരെ കുറവാണ്, തീരെ കാണാൻ തന്നെ ഇല്ല. ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ നമ്മൾ സാധാരണ ഡയബറ്റീസിൽ തരംതിരിക്കുക 3ആയിട്ടാണ്: സ്റ്റേജ് 1 ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ, സ്റ്റേജ് 2 ആൻഡ് സ്റ്റേജ് 3. ഗ്രേഡ് 1 എന്ന് പറയും. ഗ്രേഡ് 1 ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ഷുഗർ ലെവൽസ് ആർ ലെസ് ദാൻ 70, 70 മില്ലിഗ്രാം പെർസെന്റേജ് താഴെയാകുമ്പോൾ ഗ്രേഡ് 1 ആണ്. 54 താഴെയാകുമ്പോൾ ഗ്രേഡ് 2 ആണ്. നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ ലെവൽ എത്രയോ ആവട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ ഉള്ള ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി അസിസ്റ്റൻസ്, വേറൊരാളുടെ പരസഹായം ആവശ്യം വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗ്രേഡ് 3 ആണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് വരിക. അപ്പോൾ സിവിയർ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഗ്രേഡ് 3 ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ. ഗ്രേഡ് 3 ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ യാതൊരു ഇവന്റും നമ്മൾ Ryzodex ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ആ സ്റ്റഡിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. So mealtime flexibility with Ryzodex, that is another thing. Administer with major meal of the day. Ryzodex you can take at least 10 minutes before the meal. നമ്മൾ സാധാരണ മറ്റ് പ്രീമിക്സ് ഇൻസുലിൻ പറയുമ്പോൾ അരമണിക്കൂർ മുന്നേ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുക. അത് that's going to be very difficult. Patient has to plan his meal, patient has to work on the timings. So the flexibility is pretty low with the conventional premix insulins. So mealtime and meal-related flexibility. So this can actually help in people traveling across the time zones and shift workers, those who rely on healthcare providers to administer the insulin during home visit. So initiate 10 units of Ryzodex OD with the most carbohydrate heavy meal of the day. So that is the easiest pattern. കൂടുതൽ എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത്, രാവിലെയാണോ ഉച്ചയ്ക്കാണോ വൈകുന്നേരമാണോ, രാവിലെ കൂടുതൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുന്ന പാറ്റേൺ, ഇന്ത്യൻ പാറ്റേൺ അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ പ്രോബ്ലി പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിന് മുന്നേ ആയിട്ട് 10 യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ദ ഡ്രഗ്. So Ryzodex can be used across all special populations. It can be used in type 2 diabetic patients with the hepatic impairment, type 2 diabetic individuals during religious fast, adult type 1 diabetes ഉപയോഗിക്കാം, type 2 individuals with renal impairment, and elderly individuals with type 2 diabetes. So the risk of hypoglycemia is pretty low and it is safer across all age groups. That is the thing. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ന്യൂ ജനറേഷൻ ബേസൽ ഇൻസുലിനായ ട്രസീബയെ കുറിച്ചാണ്. So what are the unmet needs with conventional long-acting insulins? നമുക്കറിയാം ഗ്ലാർജിൻ U100 ഉണ്ട്, ഗ്ലാർജിൻ U300 ഉണ്ട്. U100 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ml ഗ്ലാർജിൻ, ഇപ്പൊ ലാൻഡസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതല്ലേ, അതാണ് ഗ്ലാർജിൻ U100. 1 ml ഗ്ലാർജിൻ 100 യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അതാണ് ഗ്ലാർജിൻ U100. ടൊജിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസുലിൻ ഉണ്ട് സനോഫിയുടെ, അതാണ് ഗ്ലാർജിൻ U300. അതായത് 1 ml 300 യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ഡെറ്റിമർ എന്ന ലെവിമർ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ് നെയിമിൽ നോവോ കൊണ്ടുവന്ന മോളിക്യൂളാണ്. ദെൻ NPH ഇൻസുലിൻസ് ഉണ്ട്. NPH ഇൻസുലിൻസ് അറിയാം, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആക്ടിങ് ഇൻസുലിൻസ് ആണ്. ദീസ് ആർ ബേസൽ ഇൻസുലിൻസ്. ഹ്യൂൻസുലിൻ N എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ബ്രാൻഡിലാണ് അത് വരുന്നത്. ദീസ് ആർ നോട്ട് ട്രൂലി വൺസ് ഡെയിലി ബിക്കോസ് ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ കംപ്ലീറ്റ് 24-hour കവറേജ് ഇല്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഗ്ലാർജിനൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് ഒരു നമ്മുടെ നൈറ്റിലാണ് എടുക്കുന്നത്, 8 മണിക്കോ 9 മണിക്കോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് ഡെസ്ക് ഫിനോമിനൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
നമ്മൾ 9 മണിക്ക് 10 മണിക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിറ്റേന്ന് വൈകുന്നേരം ഒരു പ്രീ മീൽ ഷുഗേഴ്സ് ഹൈ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പിറ്റേന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ ഡിന്നറിന് മുന്നുള്ള ഷുഗേഴ്സ് ഹൈ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 22 മണിക്കൂറേ വരുള്ളൂ. 24 മണിക്കൂർ കടലാസിലേ ഉള്ളൂ. പ്രാക്ടിക്കലി വരുമ്പോൾ 22 മണിക്കൂറേ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് 24 hour കവറേജ് ഇല്ല. ഹൈ വേരിയബിലിറ്റി, അതായത് പീക്ക്ലെസ് ഇൻസുലിൻ ആണ്. എൻ പി ജി ഇൻസുലിന് പീക്ക് ഉണ്ട്, കൃത്യമായ പീക്ക് ഉണ്ട്. ഗ്ലാർജിനും റെറ്റിമറൊക്കെ പീക്ക്ലെസ് ഇൻസുലിൻ ആണെന്ന് പറയുമെങ്കിൽ മിനിമം പീക്സ് ഉണ്ട്, മൈനർ പീക്സ് ഉണ്ട്, വിച്ച് ക്യാൻ ആക്ച്വലി കോസ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ. ദെൻ ഫിക്സഡ് ടൈം ഡോസ്. ഇപ്പോൾ ഗ്ലാർജിനും ആണെങ്കിലും റെറ്റിമർ ആണെങ്കിലും നമുക്കൊരു ടൈമേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. രാത്രി 10 മണി അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി 9 മണി. ദാറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കുറയാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷന് പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് ആ സമയത്ത് ഇത് എടുക്കാനായിട്ട് വരണം. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂലി പീക്ക്ലെസ്, അതും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ ഇഫ് യു സീ ട്രസീബ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഗ്ലൂഡെക് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസുലിൻ കാണും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ വളരെ ഏർലി നടക്കും. പീക്ക് ആക്ഷൻ ദർ ഇസ് നോ പീക്ക്, മിനിമൽ പീക്ക് ആണ്. ഗ്ലാർജിന് വരെ 12 hours ഒരു പീക്ക് ഉണ്ട്. ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ് ടു 2 years ആണ്, 42 hours, മോർ ദാൻ 42 hours. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഫാസ്റ്റർ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ, ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ വിത്ത് മിനിമൽ പീക്ക്, അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ വേരിയബിലിറ്റി ആണ്, അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്റർ ഡേ വേരിയബിലിറ്റി, ഒരു ദിവസത്തെ പല മണിക്കൂറുകളായി തിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വേരിയബിലിറ്റിയും, പല ദിവസങ്ങളിൽ ഒരേ ഡോസ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ വേരിയബിലിറ്റിയും അത്രത്തോളം വേരിയബിൾ അല്ല, വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് ട്രസിബ ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ഗ്ലാർജിൻ U100. അപ്പം ഡെഗ്ലൂഡെക് ഇസ് മച്ച് മോർ സുപ്പീരിയർ ആണ്. അതിന്റെ ഇന്റർഡേ വേരിയബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിക് ഈവൻസ് വളരെ കുറവാണ്. അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റഡി ബൈ Jyoti sir on the efficacy of Tresiba in our population. So it has shown that they can towards the end of 1 year, Tresiba could reduce HbA1c by 1.8%. The fasting blood sugar ഉണ്ടോ 64.7 milligram പെർസെൻറ്റേജോളം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി യു നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ബേസൽ ഇൻസുലിൻ. സോ ബേസൽ ഇൻസുലിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇതില് പോസ്റ്റ് പ്രാൻഡിയൽ ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിന് വലിയ പ്രസക്തിയില്ല. So this is a famous switch-pro trial which has shown that the superiority of Degludec over Glargine U100 confirmed for time and range. So estimated treatment difference is a significant 1.43% or 20.6 minutes per day in favor of Tresiba over Glargine. This was the time and range. Time and range എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ പാരാമീറ്റർ ആണ്. നമ്മൾ AGP റിപ്പോർട്ട്സിൽ, ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രൊഫൈൽ റിപ്പോർട്ട്സിൽ കാണുന്ന ഒരു ന്യൂ പാരാമീറ്റർ ആണ് ടൈം ആൻഡ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നിങ്ങളുടെ 24 മണിക്കൂറിൽ എത്ര സമയം രോഗികളുടെ ഷുഗർ ടൈം ആൻഡ് റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആ ടൈം ആൻഡ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 70 മുതൽ 180 മില്ലിഗ്രാം പെർസെൻറ്റേജ് വരെയാണ്. അത് ഐഡിയലി 70% മുകളിലുള്ള സമയം ഈ ഒരു ടൈമിൽ നിൽക്കണം എന്നാണ് പറയുക. എന്നാണ് ഗുഡ് ഗ്ലൈസമിക് കൺട്രോൾ. ടൈം റേഞ്ച് ഷുഡ് ബി മോർ ദാൻ 70% ടു സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് ഗ്ലൈസമിക് കൺട്രോൾ. അപ്പം 20 മിനിറ്റോളം കൂടുതൽ കിട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗ്ലാർജിൽ നിന്ന് ട്രസിബയിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ. അത് ഇതിന്റെ എഫിക്കസിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ there are several trials, BEGIN trial, SWITCH-2 trial, DEVOTE trial, UTREAT trial, അങ്ങനെ കുറെ ട്രയലുകളുണ്ട്. All the trials have consistently proven hypoglycemia benefit with Degludec as compared to Glargine. അപ്പം ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിയ റിസ്ക് വളരെ കുറവാണ്. അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രസിബ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, ട്രസിബ കോസ്റ്റ്ലി ഡ്രഗ് ആണ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ഗ്ലാർജിൻ, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ മോർ എഫിക്കേഷ്യസ് ഡ്രഗ്. അപ്പം പേഷ്യന്റിനെ പിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പേഷ്യൻസിന് കുറച്ചുകൂടി അഫോർഡബിലിറ്റി ഉള്ള പേഷ്യൻസിലേക്കാണ് നമ്മൾ ട്രസിബ ട്രൈ ചെയ്യാമോ. സോ ട്രസിബ ദ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഈസ് 8 to 40 hours. അപ്പൊ നിങ്ങൾ രാവിലെ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് രാത്രി എടുത്താലും മതി. ഗ്ലാർജിന് ആ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് വർക്കേഴ്സിന് അതൊരു നല്ല ഡ്രഗായി മാറുന്നത്. So Tresiba can be used across all wide range of populations. It is approved in pregnancy. Tresiba is very safe in pregnancy. Glargine അറിയാം, we don't have the safety data. അതിന്റെ pregnancy category ഇല്ല. Safety data ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡ്രഗ് ആണ് ഗ്ലാർജിൻ. നമ്മൾ ഹാം ആണെന്നുള്ള ഡാറ്റ ഇല്ല. We don't have a safety data. അതുകൊണ്ട് തന്നെ Tresiba or Degludec is preferred over Glargine in diabetes in pregnancy. പിന്നെ pediatric age group more than 1 year Degludec is approved. Adult patients with diabetes are disapproved. Elderly, renal, hepatic impairment, hospitalized patients, it's a safer drug without less side effects.
ന്യൂ ജനറേഷൻ ബോളസ് ഇൻസുലിനുകൾ നമുക്കറിയാം 3 നേരം കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ജനറേഷൻ റെഗുലർ ഇൻസുലിൻ ആണ്. ഭക്ഷണത്തിന് അരമണിക്കൂർ പിന്നെ 3 നേരം കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് അനലോഗ് ഇൻസുലിനുകൾ വന്നു. ലിസ്പ്രോ, അസ്പാർട്ട്, ഗ്ലൂലിസിൻ, അങ്ങനെ 3 അനലോഗ് ഇൻസുലിനുകളുണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിന് 10 മിനിറ്റ് മുന്നേ ഒക്കെ കൊടുക്കാം, 10-15 മിനിറ്റ് മുന്നേ കൊടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നു. അതിനേക്കാളിലും ഷോർട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസുലിൻ ആണ് ഫാസ്റ്റ് ആക്ടിങ് അസ്പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫയാസ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസുലിൻ. സോ ഇറ്റ് യൂഷ്വലി മിമിക്സ് ദ നോർമൽ പാൻക്രിയാറ്റിക് പോസ്റ്റ് പ്രാൻഡിയൽ സ്പൈക്ക്. അപ്പോൾ ഈ നീലയാണ് നോർമൽ പാൻക്രിയാറ്റിക് സ്പൈക്ക് എങ്കിൽ ഈ ഡോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആണ് അൾട്രാ ഫാസ്റ്റ് ഇൻസുലിൻ, അതായത് ഫിയാസ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസുലിൻ. വെറസ് റെഗുലർ ഇൻസുലിൻ ഇത്രത്തോളം പോയ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം it is actually mimicking the normal pancreatic function. That's what. And it has got flexibility also. എഫിക്കസി വൈസ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ബോളസ് ഇൻസുലിൻ കൊടുക്കുന്നത്? ബോളസ് ഇൻസുലിൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ പോസ്റ്റ് പ്രാൻഡിയൽ സ്പൈക്ക് ഒഴിവാക്കാനാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ പോസ്റ്റ് പ്രാൻഡിയൽ ഇൻക്രിമെന്റ്സ് were statistically significantly lower with meal time ഫിയാസ്പ് at 1 hour and 2 hour. 1 hourൽ 21.2 mg% കുറഞ്ഞു, 2 hourൽ 12.01 mg% കുറഞ്ഞു. അപ്പം ഫിയാസ്പ് has got a superiority for 2-hour PPG. It was confirmed. Then low risk of delayed hypoglycemia with Fias. That is another additional advantage. Within 4 hours after meal, the reduction was 22%. The hypoglycemia reduction between 2 to 4, that is late hypoglycemia is reduced by 28%, and between 3 and 4 hours after meal, the later hypoglycemia risk is reduced by 30%. അപ്പോൾ significantly lower rate of hypoglycemia ആണ് ഫയാസ്പിന് മറ്റ് റെഗുലർ ഇൻസുലിനുമായിട്ട് തട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. ആൻഡ് കൺവീനിയൻസ് വിത്ത് ഫിയാസ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മീൽ ടൈം ഫ്ലെക്സിംഗ് ഇൻഡോസിബിലിറ്റി. ഒരിക്കലും ജസ്റ്റ് 2 minutes ബിഫോർ മീൽ മുതൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പേഷ്യൻസിനോട് ഫുഡിനോടൊപ്പം ഫുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഫുഡിന്റെ 10 മിനിറ്റ് ബാക്കിലേക്ക് ഒന്നും പോകണ്ട. 2 മിനിറ്റ് മുന്നേ മുതൽ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴോ ഫുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിച്ച് 20 മിനിറ്റിനുള്ളിലോ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുക. അപ്പം അതിന്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വളരെ ഈസിയർ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പല ഇൻസുലിനുകളും ഭക്ഷണത്തിന് മുന്നേ എടുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് മുന്നേ, അരമണിക്കൂർ മുന്നേ, അത് പേഷ്യന്റ് ഒരുപാട് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. നേരെ കുറച്ച് ഫിയാസ് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ എടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ എടുത്താൽ മതി. സോ ദാറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു വർക്ക്. മോർ കൺവീനിയന്റ് ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ്, reduces risk of hypoglycemia should a meal be delayed. അപ്പോൾ hypoglycemia ഉണ്ടാവില്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ മുന്നേ ഇൻസുലിൻ എടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ആ ഡയറ്റ് ആ ഫുഡ് ഡിലേ ആയി പോകുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയന്റെ റിസ്ക് ഉണ്ട്, ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പോകും. യൂസ്ഫുൾ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിത്ത് ഇറഗുലർ ഈറ്റിംഗ് പാറ്റേൺസ്. അപ്പം വളരെ ഒരു റെജിമെന്റൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അല്ലാത്തവർക്ക് ഏറ്റവും ഈസിയർ ആണ് ഈ ഇൻസുലിൻ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്രൂവ്ഡ് ഫോർ യൂസ് ഇൻ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻസ്: പ്രഗ്നൻസി, elderly, pediatric population, renal and hepatic impairment, adults, and it can be used in insulin pumps also. എപ്പോഴും മനസ്സിലായ അനലോഗ് ഇൻസുലിൻസ്, റാപ്പിഡ് ആക്ടിങ് ഇൻസുലിൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ പമ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുക. ഒരിക്കലും ലോങ് ആക്ടിങ് ഇൻസുലിൻസോ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ഇൻസുലിൻസോ നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ പമ്പിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സോ സമ്മറൈസിങ് ദ ടുഡേസ് സെഷൻ, റൈസോഡെക്, Tresiba, Degludec, Alefias, fast-acting aspart are designed for greater efficacy, improved safety, and better convenience. So they do have greater HbA1c reduction and target achievement, lower risk of overall or nocturnal hypoglycemia, lesser glycemic variability, a wider window of dose flexibility, and improved quality of life, and convenience with a pen device. Pen device ആയിട്ട് available ആണ്. അപ്പം be cautious because while you use these insulins, so use this insulin in selective patients. You have to choose them because these are going to be costly. നിങ്ങൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലാർജിനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ഇൻസുലിന്റെയും 4-5 മടങ്ങ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഈ മെഡിസിൻസ്. അപ്പം അതെടുക്കുന്ന ആളുകളെയും ചൂസ് ചെയ്യാം. പേഷ്യൻസിന് ഓവർ ബേർഡൻ ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് യു അലോട്ട്. താങ്ക് യു. നിങ്ങളെ പേഷ്യൻ ലിസണിങ് നന്ദി. അപ്പം പ്രാക്ടീസിലേക്ക് ഇത്തരം ഇൻസുലിനുകളും ചൂസ് ചെയ്യായി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. താങ്ക് യു. If you have any doubts, you can post in the chat box. Thank you so much, sir, for the comprehensive talk. So the participants, if you have any questions, you can unmute, or else you can write in the Zoom chat.
Anyone has any question Hello. or query? Yeah. Hello. Hello. Sir, I was I a little have. late because I was Okay, okay, traveling. okay. So I just It's arranged one my fellow, but I think he's also okay. not It's joined, okay. I think. It's okay. Okay. So Today's so is sorry, actually sir. short session on insulins, new generation insulins. I think Yeah, GPs sir. also But should start such insulins. One was Rysodec, sir, because now Spesiva. if somebody is doing in like another PGs like other than general medicine, then they don't have that much idea about new insulin. So That's it what. is it was it was it No, will be no, very newer useful session. insulins are important, and you should all start those insulins. So you have to Uh, give those insulins to Generally, patients. It's only you. we should aware about the coming medicines and coming Yeah. practice. No, that is That's also very important. That's very important. very important. But the thing is that now, in my Sir, opinion, you if should. somebody having doubt, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും doubt ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Just open your mic and ask. Otherwise, we can conclude the session. ചൂസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് മാത്രം, അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. Whenever you start, ഇത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. അപ്പം പേഷ്യൻസിന് Yes. എഴുതുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് എഴുതാവും. അതാണ് ആ പാർട്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എൻഡോസിനെ പലപ്പോഴും ഇത് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഇനീഷ്യേറ്റ് സച്ച് ഇൻസുലിൻസ്. പക്ഷെ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയ ആളുകൾക്ക് ഇത് തുടങ്ങുകയാണ്. ഇപ്പം വളരെ ഫിനാൻഷ്യലി ഓക്കെ ആയ നോ വി ഹാവ് വയൽസ് ഓൾസോ. ട്രസിബിയൊക്കെ വയൽസ് പെൻ ഡിവൈസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വി ഹാവ് പെൻ ഡിവൈസ് ഓൺലി. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് വയൽ. റൈസോഡക് വി ഹാവ് വയൽസ്. മറ്റേതൊക്കെ ഫ്ലെക്സ് പെൻസ് ആയിട്ടാണ്. ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇതിന്റെ വയല് അഫോർഡ് ആവാൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പെൻ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, കാരണം അത്രത്തോളം പ്രൈസ് ഉണ്ട്. റെസിപ്പിക്കാണ് അതിന്റെ ഫ്ലെക്സ് പെന്ന് 1600 1700 പ്രൈസ് വരും മാർക്കറ്റിൽ. അതായത് 300 യൂണിറ്റിന്റെ പ്രൈസ് ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതിന്റെ അഫോർഡബിലിറ്റി ആളുകൾക്ക് അഫോർഡബിൾ ആണോ നോക്കിയിട്ട് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പൊ അഫോർഡബിൾ ആയ ആളുകൾക്ക് സെയിം ആണ്, ഡോസ് സെയിം ആണ് വരിക. ഇപ്പൊ ലാർജിനെ സംബന്ധിച്ച് ട്രസിബിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഗ്ലൂഡിക്കിനോ സെയിം ഡോസ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിയ റിസ്ക് കുറവായിരിക്കും, കുറച്ചുകൂടി കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ബേസൽ കവറേജ് കിട്ടും. അതാണ് എന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. താങ്ക് യു. ശരി. We can wait 2 more minutes, I think, sir. ഷുവർ. നമുക്ക് നമ്മളെ ഡയബറ്റിക് മെത്തേഡ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് മുതൽ ഒന്നുകൂടി റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ദിസ് മന്ത് ഐ വാസ് Sure. റൈസോഡക് ഐ തിങ്ക് ഹി ആക്ച്വലി റൈസോഡകും ഹ്യൂമൻസ് അതാ പറഞ്ഞത് പ്രീമിക്സ് ഇൻസുലിൻ ആണ് ഹ്യൂമൻസുലിൻ 3070 അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ മിക്സ്ചർ 3070. വേറാസ് ഇതൊരു കോ സസ്പെൻഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് മോളിക്യൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും റൈസോഡക്കിൽ ഈ 3070 എന്നുള്ള ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. വേറാസ് മറ്റേതിൽ അങ്ങനെയില്ല. മറ്റേത് സസ്പെൻഷൻ ആണ്, പ്രീമിക്സ് ഇൻസുലിൻ സസ്പെൻഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ റീസസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കത് 3070 ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതന്നെ വയലാണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ കയ്യിലിട്ടിട്ട് ഇത് ചെയ്യണം, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം, റോൾ ചെയ്യണം. ഒരു 10-15 തവണ റോൾ ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സസ്പെൻഷൻ ആയിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരേ കോൺസെൻട്രേഷൻ. വേറെ നമുക്ക് റൈസോഡക്കിന് അങ്ങനെ വേണ്ട. അത് നിങ്ങൾ ഏത് മാത്രം എടുത്താലും, ഒരു തുള്ളി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെയാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 30 to 70 ഡിഗ്ലൂഡക്കും അതുപോലെ 30 എസ്പാർട്ടും ആയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ ഇതിന്റെ ആക്ഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 തവണ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് അപ്പൊ അരമണിക്കൂർ മുന്നേറ്റാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഹ്യൂമൻ മിക്സ്ചർ 3070 ആണെങ്കിൽ റൈസോഡക്ക് ആണ് 10 മിനിറ്റ് മുന്നേ കൊടുത്താൽ മതി. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൂടുതലാണ്. ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ബേസൽ കവറേജ് എന്ന് പറയും. അതായത് നമുക്കറിയാലോ 3070 നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ മിക്സ്ചർ 3070 നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന NPH ഇൻസുലിനാണ്. NPH ഇൻസുലിൻ പീക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് കുറച്ച് സമയത്ത് ബേസൽ കവറേജ് ഉണ്ടാവില്ല. വേറെ മെറ്റയിൽ ട്രസിബിനെ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഗ്ലൂഡെക് തന്നെയാണ് നമ്മളെ റൈസോഡക്കിൽ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഡെഗ്ലൂഡെക്കിന്റെ കവറേജ് ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 42 മണിക്കൂറാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ 2 തവണ അല്ല 1 തവണയോ ഓർക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ബേസൽ കവറേജ് കിട്ടും. അപ്പം നമ്മൾ അറിയാത്ത ഷുഗർ സ്പൈക്സ് ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും ഹ്യൂമൻ മിക്സ്ചേർഡ് കൂടുമ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഷുഗർ കറക്റ്റായി മോണിറ്റർ ചെയ്തില്ലേ ഉച്ചയ്ക്ക് മുന്നേ ശേഷം ആക്കിയിട്ട് ഷുഗർ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രീമിയം ഷുഗേഴ്സ് ഒക്കെ ഹൈ ആവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും പ്രഗ്നൻസിയിൽ അപ്രൂവ്ഡ് ആണ്. ഹ്യൂമൻ മിക്സ്ചേർഡ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പ്രഗ്നൻസിയിൽ. അതുപോലെ റൈസോഡക് ഈസ് മോർ എഫിക്കേഷ്യസ് എന്നാണ്
പക്ഷേ അഗെയിൻ കോസ്റ്റ് ഈസ് എൻ ഇഷ്യൂ. കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4-5 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ യു മേ ലൂസ് ദ പേഷ്യൻ. ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ ഇഷ്യൂ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്, അഫോർഡബിൾ ആണ് എന്നുള്ള വിഷൻസിൽ മാത്രം അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കീ. സാർ ഇത് ഒരു 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊരു നോർമൽ പ്രാക്ടീസിലേക്കൊക്കെ വരുമായിരിക്കും അല്ലേ സാർ? നോർമൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയിലെ, അപ്പം അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇതിന്റെ പൈസ പറയുമ്പോഴാണ്, പൈസ എലമെന്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ദാറ്റ്സ് എ ജെന്യൂൻ റീസൺ. ആളുകൾക്ക് പൈസ ഇല്ലാത്തൊരു മരുന്ന് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഹ്യൂമൻ മിക്സ്ഡ് തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് സബ്സിഡി വരും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരും. ഇതിന് പ്രൈസ് ലിമിറ്റേഷൻ ഒക്കെ വരും, പ്രൈസ് ഇതൊക്കെ വരും. ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളും അന്ന് ഒരു ഇന്നത്തെ അതെ. അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഇപ്പൊ എന്റെ ഞാൻ MBBS ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ MBBS ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് അത് പ്രാപ്യമാകുമോ എന്ന് വിചാരിച്ച പല കാര്യങ്ങളൊന്നും കോമൺ ആണ്. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഇപ്പം സോൾജസ്മ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, സ്പൈനൽ മസ്കുലർ അട്രോഫിക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്നു നമ്മൾ. ഇന്നിപ്പം കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആക്ച്വലി 30 കുട്ടികൾക്ക് ആ 7 കോടിന്റെ മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പൊ പമ്പ് തന്നെ ഇപ്പം മിഠായി പദ്ധതിയിലൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 5ഓളം കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ കോഴിക്കോടാണ് വിജയകുമാർ സാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ. സോ പമ്പ് പോലും കിട്ടുന്നുണ്ട്. വി ഓൾസോ ഹാവ് പേഷ്യൻസ് ഓൺ ഇൻസുലിൻ പമ്പ്. സോ നമ്മള് അത് ഉറപ്പാണ് എല്ലാ ടൈപ്പ് ജനറൽ മെഡിസിൻ PG അല്ലാത്ത പല ആൾക്കാർക്കും ഇതിനെ കുറിച്ച് വലിയ ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല സാർ. ഇപ്പൊ ജനറൽ മെഡിസിൻ PGസിന് മാത്രം CMEs ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഈവൻ ജനറൽ മെഡിസിൻ, ഐ വാസ് ഓൾസോ ജനറൽ മെഡിസിൻ PG വൺസ്. നമ്മൾ പോലും അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഐ ആക്ച്വലി ഡിഡ് മൈ PG ഫ്രം തൃശ്ശൂർ. അല്ല സാർ, ഇതിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ അട്രാപ്പിഡും HM3070 നിങ്ങളെ മെത്തഡ് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങണം. നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ടെക്നോളജീസും അങ്ങനെയല്ലേ, നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇത്തരം മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. You should start prescribing such drugs. പക്ഷെ എപ്പോഴും നോക്കാം അത് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷനിൽ മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. One more question is there, sir. The last question I എടുത്തിട്ട് we can conclude the session, I think. What was we can use actrapid in pregnancy. അതായത് നമ്മളെല്ലാം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രഗ്നൻസിയിൽ അക്ട്രാപ്പിഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ലാൻഡസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ പൊതുവിൽ ഗ്ലാർജിന്റെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ സേഫ്റ്റി ഡാറ്റ ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്ലാർജിൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. നമ്മൾ എയിംസിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല, ഗ്ലാർജിൻ ഉപയോഗിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ സേഫ്റ്റി ഡാറ്റ. ഇഫ് യു ആക്ച്വലി സെർച്ച് ഇൻ ഗൂഗിൾ പ്രഗ്നൻസി കാറ്റഗറി തന്നെ, ഗ്ലാർജിൻ ഒരു പ്രഗ്നൻസി കാറ്റഗറി ഇല്ല, സേഫ്റ്റി കാറ്റഗറി ഇല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ പ്രഗ്നൻസി. അപ്പം ഗ്ലാർജിൻ നമ്മളൊരു പ്രിഫേർഡ് ഡ്രഗ് അല്ല. അപ്പം ഐ തിങ്ക് നൺ ഓഫ് ദ എൻഡോഴ്സ് ആർ എൻഡോഴ്സിങ് ഗ്ലാർജിൻ ഇൻ പ്രഗ്നൻസി. പക്ഷെ പെരിഫറൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളും ഗ്ലാർജിൻ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഹ്യൂമൻസിലും ഹ്യൂമൻ മിക്സ്ചേർഡ് ഒക്കെ റെഗുലർ ഒക്കെ അപ്രൂവ്ഡ് ആണ്, പ്രഗ്നൻസിയിൽ അപ്രൂവ്ഡ് ആണ്. So I think we can conclude the session, sir. I think. Okay, we can conclude. Okay, thank you for the patient listening. Okay, now we are moving to thanks note session. So I'm sorry because ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി, ഞാൻ ട്രാവലിംഗിലായിരുന്നു. സോ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു വലിയ സെഷൻ, ഡയബറ്റീസ് എന്നുള്ള ഒരു ലോങ് സെഷന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇന്ററിം സെഷൻ ആയിരുന്നു ഇത്. സോ ഫർദർ സെഷൻസ് ഒക്കെ ഇനിയും വരും അടുത്ത മാസങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട്. സോ ഇത് ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരുണ്ട്, ഇനിയും അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കാം. സോ താങ്ക് യു ഓൾ. എല്ലാ പ്രസന്റ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും, ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി പറയുന്നു. And I am thanking Dr. Vishnu Radhakrishnan, our faculty of diabetes, and the platform ClearNet for giving us a platform to conduct a session. Okay. Thank you, Hamid, and thank you, Shrayasi. So thank you for dedicating your time. Thank you, sir. Thank you so much, everyone. So I'm ending the session over here. Good night. Good night. Okay, sir. Good night, sir.